कौन कौच को आम चैनल को लाइक कर शेयर कर आ सब्सक्राइब कर दियो आम वीडियो को समस्ते देख समस्ते कहते बापा आसतनी बापा सका रुहंती से आसतनी से वीडियो रे आज घरे अच्छा डुडू से कष्ट हुए आई जो पीड़ा मैंने भाभी पारे तापर किसी जन अच्छा जो मानकर माने पाची जाए जमती कि माने गरम दिन सीजन प्राय हेले माने गरम दिन पिला हेले प्राय तो माने से जगह माने पाची जाए झाड़ बुड़ी बहुत सारा झाड़ माने देख संग मैंने नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल आशा कर आपण मैंने भल थी आम मैंने भी बहुत भल अच्छे आउ डुडू आ बापा काम चलती डुडू कौन काम चलती शाग ये भजा हम घास गाई खाइब तो ये जेजे बापा नातुणी काम चलती घास गाई खाइब घास उपड़ा चलती आ कौन हूँ आम चैनल को लाइक कर कह आम वीडियो को लाइक कर कह डुडू डुडू गाई आसनी घर को आसनी घरे आसिक खाइब से उपास अच्छी कौन कौच को आम चैनल को लाइक कर शेयर कर आ सब्सक्राइब कर दियो आम वीडियो को समस्ते देख समस्ते कहते बापा आसतनी बापा सका रुहंती से आसतनी से वीडियो रे आज घरे अच्छा डुडू आ जेज ये कम लगी पड़ते डुडू ते जेज आनी देते कौन खाइलु कौन खाइलु लो पिठा तू पर रसगोला खाइबू कहलु रसगोला अरे तो बो कुआड़े गले कि डुडू तो बो कुआड़े गले कि तो बो कुआड़े गले डुडू तो से काम चलती बो पुणी कुआड़े पलैले से खाई ना बापा छतुआ खाईदे बो कुआड़े गले के जाने एबे नहीं चली आसछन्ती मदरंगा साग आपण मैंने को देखेबे जे मदरंगा साग राई केमती होउची आपण मैंने भी निहाती करेंगे कहीं परिया पत्र रेट बहुत बढ़ीगलानी आउ साग तो जानते आपण मैंने केते विटामिन कहीं विशेष करके प्रेगनेंसी टाइम रे साग निहाती दरकार आ जो मैंने प्रेगनेंट अच्छा तो सबुदिन चेष्टा करंतु टिके ना टिके साग खाइबा छुआ भी बहुत भल आ माँ भी बहुत भल आ देखो मुझे नहीं आसी साग तो ये बेसी तेल मसला यूज करवानी अल्प तेल मसला केमती भल से राई हो पार राई रे तो बहुत तेल कम पड़े तो आपण मैंने प्रेगनेंसी टाइम रे बहुत भल आउ जो देहपाई भी बहुत भल अलग टाइम रे भी आउ चलो आज राई तैयारी करवा मु सागटा पटकिना बाछि देकी आपण मानक सहित पुणी वीडियो कंटिन्यू करछि आ वीडियोटा को लास्ट तक देखिए जब भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने मोटेर भूलें आउ यार रेसिपी गोटे छोटा वीडियो भी मिनी ब्लॉग भी गोटे अपलोड करदेवी जोटा कि देखिए आपने करेंगे आराम से टमाटो दरकार नहीं किसी भी दरकार नहीं खाली जब आलू थी आलू पकेबे बैगण आलू पकेबे आलू तो निहाती दरकार आलू आ बैगण जब थी पके पके न पके ना बड़ी दरकार टिके मसला टिके तेल ठीक है चलो गरम ही नथला छाड़ दे गरम ही गलानी तेल पड़ी आउ से दुटा फुटण फुटेगा सोरिष जीरा लंका पियाज आउ अदा रसुण जो थी टिके अल्प टिके पकेबे पकई देछि आउ चलतु प्रस्तुत करवा आमर सोरिष बाटल
10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ସିଝିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶାଗଟା ପକେଇଦେବା, ସେ ଟିକେ ସିଝୁ ସିଝୁ ଆଳୁ ଆଉ ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। तो ये सीझिब आ किसी समय सीझिला पर मैं आपको देखा देखगलानी मुसिक से कहार मुसिक कहलु कहार मुसिक मुसिक केंदे होउची तळकु जा मुसिक तळकु जा थो थो कामुड़ दो थो ने कौन मुतुचु सबू कथार कौन कहते तुम छुआ गुड़ा तुम खाई पार तुम छुआ गुड़ा कर तो मत दीटा अंगूर बापा आनी दुकान रू अंगूर तो ये एते खट्टा लगुच मैंने बोरकोली भाया लगुच पूरा मिठा गोटा गोटा पूरा खट्टा मोर किंतु नेट आज सरी जाइए मोर चलती ना देखिए तो बो को मोबाइल है कि गोटे रिचार्ज कर देची ना कौन छाँ को छाँ सिम टा बंद हो पड़ता छाँ को छाँ तार नेट चलता कल चलता पुणी किसी दिन हम बंद पुणी मझे चलला पुणी आसुन तो अच्छा चलूला कल भी जाऊला सब होता 8 दिन केन्द्र यूज कर पुणी पलैला पुणी आसला चलती के मन कर आसुँ पुणी पलि जाऊँगी एमती हो मोर डाटा कि ना डाटा पड़े जाए कौन मन को ऑन कर पुणी दे हॉटस्पॉट कनेक्शन कर दिए सांग मैंने मो स्टाण्डटा भांगी जाइए हाथ में धरिकी वीडियो शूट करने पड़ी बहुत असुविधा होली रात बापा कह बापा मो स्टाण्डटा भांगी जाइए स्टाण्ड गोटे आनी बापा कहले हाँ ठीक अच्छे आस तो मोर गोटे स्टाण्ड आसो कौन कह तो दुनिया सबू शाशु शशुर जिते मैंने भल हूँ खराब हूँ मैंने समस्त भल वाला चिंताधारा जे माने आमे माने छुआ तो आमे माने सब किसी करूँ जमती कि जल्दी उठी पारू दुई माने घर सब कम पूरा यूँ चुटकी बजे करदे माने जिते दिन जाक राति जाक दौड़ा दौड़ी कले भी माने आम मान को कष्ट हुए ना माने जो कौन कहले जदि माने कौन कहले जिते जहाँ भी हो आमे सब किसी करूँ बुझीपारे ना जे माने यार मानेटा कौन जे आमे कौन रक्त मांसर गढ़ा ही न था दुनिया सब तक मो कथा नुहे एकुटिया यहाँ गोटे घर घर कथा मुझे कहूँ तो आउला आमर मोबाइल धरिया से माने बहुत ही माने बड़ माने प्रॉब्लम जे आमे मोबाइलटा थोई दे कर
ମୋବାଇଲ ଥୋଇକି କାମ କର, ଏଇଟା କର, ଏଇଟା ହେଇନି କାହିଁକି ହେଇନି, ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଜିନିଷ ସରିନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କର, ଏଇଟା ହେଇନି ସେଟା ହେଇନି। ଆରେ ଆମେ ତ କରୁଛୁ, ଆମେ କେମିତି କରିବୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସବୁ କଥାରେ ଯଦି କେହି ଚପର ହେବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟା ବି ଖରାପ ହେବ। ସବୁ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଗେରେ ହେଲେ ମାନେ କାମଟା ଯେକୌଣସି ଭଲ କାମ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ମୋର ମାନେ ବିଶେଷ ଏଇଠି ଶ୍ୱଶୁର ଏସବୁ କଥାରେ 90% ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତିନି, ଆଉ ଯେଉଁ 10% କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା ଯେ ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବୁ ତ ଆମେ ତୁଲେଇ ନେବୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଯେ ଏତେ ମାନେ ବୋଉ ମାନେ ଏଇଟା କଲୁନି କାହିଁ ସେଇଟା କଲୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ କଥାରେ ଗୋଟେ ଚିଡ଼ି ଲାଗେ ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲାନି କାହିଁକି, ସେଇଟା ସେମିତି ହେଲାନି କାହିଁକି, ସେଇଟା ସେମିତି ହେଲାନି କାହିଁକି। ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର ରୋକଟୋକ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ରୋଷେଇବାସରେ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ଏମିତି ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏତିକି ତେଲ ପକା, ସେତିକି ତେଲ ପକା, ୟୁଜ୍ କରନା ବେଶୀ, ଇଏ କରନା ସେ କରନା। ମାନୁଛି ଆମେ ମାନେ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ କଥା ଭାବିକି ସେମିତି କହୁଛେ ଯେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କି ଅଧିକ ଇଏ କରିବା, ଆମରି ଅସୁବିଧା ହେବ, ବୁଝୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ହେବେ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କିଛି ଜଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯେତିକି ମାନେ ଜାଣିଛି ଯେ କି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ମୋତେ ବି କିଛି ଜଣ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ କହିନାହାନ୍ତି କେବେ ଯେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡୁଡୁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୋର ସିଜେରିଆନ୍ ହେଲା ଡୁଡୁ, ତ ମୋତେ କିଛି ନର୍ମାଲି ଜନ୍ମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛନ୍ତି ନର୍ମାଲି ଜନ୍ମ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତମ ଦେଇ କିଛି ହେବନି, ତମ ଦେଇ କିଛି ହେବନି, ଏମିତିକି ଛୁଆ ବି ମାନେ ନର୍ମାଲରେ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେନି, ମାନେ ମୋ ଦେଇ କିଛି ବି ହେବନି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି କାମ। ତ କ'ଣ କହିବି, ଏଇଟା ବହୁତ ବାଧେ। କିନ୍ତୁ ସିଜେରିଆନ୍ଟା ଯେ କେତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଯିଏ ଯାହାର ହେଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ। ମାନେ ଏବେ ବି ମୋତେ ମଝିରେ ଥରେ କହୁଥିଲେ, ଜଣେ ଦିଦି କହୁଥିଲେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କର ଟିକେ, ମୋର ଏବେ ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି ତ ତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କର, ସ୍ପିକିଂ ହାରିକା ଖେଳେ। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ସ୍ପିକିଂ କି କ'ଣ, ଛାତ ଉପରୁ ଯଦି 10 ଥର ଚାଲି ଯାଉଛି ମାନେ ମୋ ତଳି ପେଟ ପେନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ମାନେ ବେଶୀ ଜୋର ଧାକୁଲା ମାନେ ଉପର ତଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି କରିବି ତାହେଲେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ମାନେ କିଛି ସମୟ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ କିଛି ହେବନି, ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ସତରେ ସହଜ ଜିନିଷ? ଏବେ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାନି ମୋର ସିଜେରିଆନ୍କୁ, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତିଆ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ମାନେ କଷ୍ଟ ସବୁଥିରେ, ସିଏ କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ପିଲାଟି ନର୍ମାଲ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଟା ମୁଁ ତ ମୋର ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭୋଗିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ କ୍ଷଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଜେରିଆନ୍ର ଦରଜ କ'ଣ କହିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯାକ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ କଟା ଚିହ୍ନ, ଗୋଟେ ମାନେ କଟା ହେଇକି ରହିଗଲା। ଭଲ ମଣିଷଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଦଦରା ହେଇଗଲା ସେଇଟା। ଦୁଇରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର୍ କାମ ସିଜେରିଆନ୍ ମଣିଷମାନେ କରିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଓଜନ ଜିନିଷ ଉଠେଇବା, ଉପରକୁ ଯିବା, କାମ କରିବା, ସେସବୁ କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େନି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ସେ ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତିକି ବି ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବି, ସେ କେବେ ଏତେ ହାର୍ଡ଼ କାମ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ଦେହ ସମାନ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ 1000ଟା କାମ କରିପାରୁଛି ଆଉ ଜଣ କରିପାରିବ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତ ତା ବଡ଼ି ନେଇକି ସିଏ ତ ବେଶୀ ମାନେ କାହାଠୁ ଆଶା କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସିଏ ତା ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ ତ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ସତରେ ସିଜେରିଆନ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ କଟା ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ଦିଆହେଇଛି, ଯେମିତି ପାଦ ଆଡ଼ୁ ମାନେ ପାଦ ଆଡ଼ୁ ବଧିର ହେଇକି ଆସେ, ସେମିତି ପାଦ ଆଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ପାୱାରଟା କମିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପାଦ ଆଡ଼ୁ ହିଁ ପେନ୍ ହେଇ ଆସେ, କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ମାନେ ଭାବି ପାରିବେନି। ତାପରେ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ପାଚିଯାଏ, ଯେମିତିକି ମାନେ ଗରମ ଦିନ ସିଜେରିଆନ୍ ପୁରା ହେଲେ, ମାନେ ଗରମ ଦିନ ପିଲା ହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ସେ ଜାଗାଟା ମାନେ ପାଚିଯାଏ, ଝାଳ ବୁଡ଼ିକି ବହୁତ ସାରା ଝାଳ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଗାଧୁଆ ଗାଧି ନଥାଏ ତ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବେଶୀ ରହିଲେ ଥଣ୍ଡା ଛୁଆକୁ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ଦେଖିକି ନଜରରେ ସେ କ'ଣ ଗରମ ମାନେ ଝାଳ ହେଇକି ସେ ଜାଗା ଇଏ ହେଇଯାଏ। କିଛି ଜଣଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଖାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଏ, ପାଚିଯାଏ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ସିଏ କଷ୍ଟ ଆଉ ଅଲଗା, ସେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେ ଏମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି
ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋର ସେମିତି ହେଇନି। ମୁଁ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଜଗି ରଖି ଚଳିକି ଖଟା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବେଶୀ ଖାଏ ନା। କେତେବେଳେ ବହୁତ ମନ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବରକୋଳି କରିକି ରଖିଛି, ଆଚାର ତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖାଏ, ନହେଲେ ଆମ୍ବୁଲ ଅତି ତରକାରୀ ପଡ଼ିଥିଲେ ଗଣ୍ଡା ଗନ୍ଧରେ ଖାଏ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ଜୀବନ ଯାକର ଆମର କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ସମସ୍ତେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଫିଲହାଲ ମୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିଲା ପରେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଯାହା ବି ହଉ ଏବେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଭୁଲ ଭଟକା ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୋର କେତେ ଭଉଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କର ସିଜରିଆନ୍ ହେଇଛି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା କହିଲି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।